Namaste everyone. Welcome to physics class. You have been studying about different laws of vector addition, right? We have added vectors using triangle law, we have added two vectors using parallelogram law, and we have just seen parallelogram law of vector addition, correct? We haven't studied completely, not yet completely. So what is parallelogram law of vector addition? We will see that statement. So you have that same thing in the board now also. Yes, what does parallelogram law say? Parallelogram law of vector addition is especially for vectors which are starting from the same point. ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುವಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಡಿಷನ್ನೇ, ರೈಟ್? ಎರಡು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ O can be represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the resultant is given by, ಇದಕ್ಕೊಂದು parallelogram ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. Is it a parallelogram? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ bending, you can see here. So if two vectors acting at a point, so they are acting at the same point, vector A, vector B can be represented by the two sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, not this diagonal, right? So can I write this R is equal to A plus B? Yes. This is parallelogram law. So how can you state it? ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, if two vectors acting at a point, situation ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ವೆಕ್ಟರು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ವೆಕ್ಟರು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ should be representing the larger vector, right? So if two vectors acting at a point can be represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the resultant is given by, what is their result after adding? Given by the diagonal of the parallelogram. Diagonal andre gottalla nimage, passing through the same point. That diagonal, because parallelogram has two diagonals, this is that diagonal passing through the same point. Ade point alli pass ago diagonal alli ಆ resultant irutte, final answer irutte. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ನಾವೀಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೋಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ one person with say 8 Newton force, and another person is pulling it with 3 Newton force. What is the resultant? It does not result that it will move. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? What is the force with which that boat will move, or what is the force experienced by the boat? If you want to do that, you can't add 8 plus 3. It is not simply magnitude addition, it is a addition with the direction, right? ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು. 8 plus 3 ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. And in the same angle, what is this angle? With the same angle, draw a 3 centimeter line with the same angle. Using protractor, compass and all your weapons, you use this. And you draw this. Then draw a parallel line to this, parallel line to this. Write this. What is the length of this? That is the result. And at what angle it is doing? And you can measure it. So that is what you can do. But sir, every time drawing that geometry, drawing the parallelogram, drawing the triangle, whether it will give you the answer every time, measuring the angle and all, don't you have any formula to find out the resultant directly? There is a formula to find out the resultant. How do you get this? That is very easy, right? So that is what you call, so this is that is what you call derivation. ನಾವು ನಿಮಗೆ SSLC ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ AC motor, sorry, AC dynamo.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎರಡು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇತ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹೌ ಡು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಎರಡಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಡಿರೈವೇಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಲಿಂಕು. ಬಟ್ ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ನಾವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ 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 ಹುಷಾರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಮತ್ತು ಮರುದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಲಿಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಗೋ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಫಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚೋಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಫಸ್ಟಿಗಿದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀಗೆ. ಅದು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡಿರೈವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ವೈ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಿ, ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ, ನಾಳೆ ಓದಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಓದಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ, what is the resultant? Every time you need not draw the parallelogram, directly substitute the values in the formula. ಆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ನೇರ ಹಾಕೋದು, ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. That is the formula, and that formula I want to get it now. How to get that formula, sir? So resultant of 2 vectors. Right? Which law? Parallelogram law. Using parallelogram law. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಬಟ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ PUC ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಸರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. You know what is cos theta sin theta? ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. In a right angle triangle, if this is a right angle triangle, you know that if this is theta, that angle theta, suppose this is, I will name it LMN ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In a right angle triangle ABC, one of the angles should be 90 degree. ಈ theta ಇದೆಯಲ್ಲ, if theta is more and more, NM will be more and more. If theta is less and less, NM will be less and less, right? M, N, theta. Theta ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೇನೆ ಇದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Here we write sin theta. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್? ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹು, ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಜಸ್, ಹೈಪಾಟ್ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ LN, ರೈಟ್? opposite side NM divided by LN, yes, hypotenuse.
ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹತ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ ಎಲ್. ಕೆಲವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಇಟ್ 140 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 4 ಕಟ್ 10. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಈಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2 by 2? 2 cut. Only this is the answer. So some people cut it like this. That's not the answer. So you can't cut it. LM adjacent side by hypotenuse. ಹತ್ತಿರದ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗೋದು. NM opposite side by this hypotenuse LN, that gives sin theta. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಯು ನೋ sin theta cos theta ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ sin theta cos theta ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದು ಇಡೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. sin theta cos theta. ಇಫ್ ಯು ನೋ sin theta, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬೇಸು ಎಷ್ಟು ಇದು? ಸಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದರ ಬೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, you can study science, otherwise it is impossible. So now suppose this is a straight line, and if you are standing here, your legs and the building are at the same base, right? ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So how do you calculate the height of your building? Simply take sin theta or cos theta. ಇಲ್ಲಿ cos theta ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸೇ ಇದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಇಸ್ ನೋನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಇದೇನಾಯಿತು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಯು ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೊತ್ತು, ಎಚ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸೇ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 30? ಕಾಸ್ 30 ಈಸ್ ರೂಟ್ 3/2. ಅಥವಾ 60, ಕಾಸ್ 60 ಆದರೆ ಹಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟು, ಬೇಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. That makes a triangle. As theta is more and more, triangle is larger and larger, opposite side will be more, sin theta will be more and more. ಈ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ sin theta cos theta. You will see after coming to second view how beautiful sin theta and cos theta are. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ sin theta cos theta ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ sin theta cos theta. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. Okay, now you know what is sin theta, opposite side by hypotenuse. ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಅನುಪಾತ ಅದು. adjacent side by hypotenuse is cos theta. tan theta ಅಂದರೆ opposite side by adjacent side, right? ಅಲ್ಲಿ hypotenuse ಬರಲ್ಲ, right? This will not come. Opposite side by adjacent side. You know this one. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. Resultant is given by the diagonal of the parallelogram, but resultant is root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ಇನ್ನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, we haven't proved how did you get this, right? But still we are analyzing it. I am spending some time in this. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, we will finish it. Now ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್?
We see the force in day-to-day life. When you stand on the ground, you are applying a force on the ground. You are pushing the ground vertically downwards. That is a vector. And when you are walking, you are pushing the ground, right? And when I write on the board, I am pressing the board. Everything is a force. Force is a vector. Sir, I am acting, two forces are acting at a point. What is the resultant, sir? I say, your question is incomplete. Why? You said two vectors are acting at a point. Give me the values of forces. Sir, one is 5 Newton, another is 3 Newton, sir. Again incomplete. At what angle they are acting? Very important. If the vectors are acting at the same point and in the same direction, add them. If they are acting in the opposite direction, subtract them. If they are acting in the perpendicular direction, root of a square plus b square, Pythagoras theorem. How? Because theta varies. So if two vectors acting at a point can be represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, a parallelogram ಎಷ್ಟು angle ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? There is a parallelogram. What happened is, area of the parallelogram has become 0. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0 ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. There is a 0 area parallelogram. ಸೊ ಆವಾಗ ಥೀಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So when the vectors are acting at different angles, answers are entirely different. If this vector is acting here, theta is 180, right? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಥೀಟಾ 180 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಥೀಟಾ ಡಿಸೈಡ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. Now we will take two vectors. So now what I will do is, I will write everything from the beginning, right? We will start the derivation. How do you get that equation? First of all, you have to apply the parallelogram law of vector addition, and you write whatever that you want to get here. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ ಆಫ್ a square plus b square plus 2ab cos theta, right? And I didn't write any vector here. You see this formula? No vector is there in the formula. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ this formula gives only the value of the resultant. ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Now you are going to add the two vectors using parallelogram law, and you have to get the resultant like this. So this is a ready-made formula using which you can have anything, you can get the answer immediately by using the formula, substituting the values. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. Okay, now you move on. Take two vectors. Okay, shall I write it here? Take two vectors. Vector A. Vector A ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Right, vector A and vector B are represented by the two sides of a parallelogram. Parallelogram ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು I have to draw a parallel line here. I'm drawing again, right? And a parallelogram law here. It's ಸ್ವಲ್ಪ bend ಆಯಿತು. I should draw one more here. Little bit like this. So now it is, yes, it is almost a parallelogram. Now, where is the, so acting at a point O, resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, not the other point. Yes, this is the resultant. Okay, this is R vector. But remember, I will name the length of the sides. Illi ivaga, suppose I want to apply, every time whenever you have some derivation, you have to do something special in the diagrams. Sir, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ? ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ one. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 degrees. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ದಮ್ ಓ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಂತ್. ಆ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾಕ್.
When 1 minute, I will bring some chalk here. Shall I go? Can I move? 1 minute, I will bring a chalk. I don't see any chalk here. Okay. Yes, I got the chalk. Right. Okay. Now, yes, I got the chalk. Length of this beku namge, magnitude beku. So I have to write the magnitude of this vector. So I will name them. ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. How do you name them? OP and OQ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾ? ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಸಿಂಬಲು. ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್. Now you have dropped a perpendicular, right, from here to here. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವೇ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳ್ದಿದ್ದೀರಿ. Does it look perpendicular? Yes. Yes, N ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್. PDF ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಎನ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥೀಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ and already I have told that if the vectors are at different angles, resultant will be different. Adra answer verene baratte. Vectors acting at the same direction, add up, opposite direction subtract. Tug of war alli onde ella party onde side ge hogi eliyalla, opposite hogi eliyodu, right? Avaga enagutte aa kade ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೋಟನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಳೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಳಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, right? They are parallel. They are the opposite sides of a parallelogram. Already I have told, I think I told once, right? These two sides are parallel and this is a bisector. So shall I write this as theta? Alternate angles, right? Or corresponding, some angle here, right? So parallel sides and a bisector, not alternate, it's corresponding angles, right? Theta, theta same. They are parallel sides because they are the sides of a parallelogram. Sari parallel, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಛೇದಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಭಾಜಕ ಏನು, ಓಕೆ, ಇದು ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಒಗ್ಗರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಕುಕ್, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಕುಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವರು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಸಮ್ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಒಗ್ಗರಣೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. Take the 2 right angle triangles. So, okay, now ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಕೆಳಗಡೆ. What are the 2 right angle triangles? One is OSN, right? OSN ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು right angle triangle ಇದೆ. Am I right? And you see, finally you should get R or R square, right? R square ಬರಬೇಕು. R square ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, that you know. Okay, OSN ಇದೆ. And can you apply that Pythagoras theorem to right angle triangle OSN? Definitely. Why can't you apply? Hypotenuse square is equal to sum of the squares of the sides. ON square plus SN square. Correct? ON square plus SN square is equal to hypotenuse square. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ON ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ SN ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ OS ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಾಯಿತು. OS ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. Direction of this plus magnitude, that gives the vector. But I have written only magnitude, OS ಗೆ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. I didn't put vector here. I am not adding the directions. I am adding only the magnitudes. Okay, OS square is equal to ON square plus SN square. That is one thing you have to remember. Another is sin theta cos theta. Sin theta cos theta ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Just write sin theta. What is sin theta? From triangle, which triangle we will write? From triangle, ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ? ಇಲ್ಲಿ OSN. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, SPN.
ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ adjacent side by hypotenuse. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು hypotenuse. ಇದಕ್ಕೆ adjacent side ಇದು. ಈ adjacent side ಅನ್ನು hypotenuse ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is another adjacent side. So cos theta is adjacent side Pn divided by hypotenuse Sp. So what I can write from this? What is Pn? Pn is equal to Sp cos theta. ಒಂದಾಯಿತು. And I am going to do this derivation again in the next class. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತೆಗೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನ್ಯೂಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್, ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಪಿ. Sn divided by Sp, that is sin theta. So what is Sn? Sn is equal to Sp sin theta. Okay, adu ready ಆಯಿತು. Sn is equal to Sp sin theta. Sp ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Sn is equal to Sp sin theta and Pn is equal to Sp cos theta. ಆಮೇಲೆ OS ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇ. Now you see this Pythagoras theorem. OS ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬೆಲೆ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್. ಇದರ ಉದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದರ ಉದ್ದ ಬಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ನ ಉದ್ದ ಡಯಾಗನಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಓ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲ, ಓ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓ ಎನ್? ಓ ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆರು ಅಲ್ಲ, ಬಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಓ ಎನ್ ಅನ್ನು ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು? ಕಾಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್? ಆವಾಗ ಓ ಪಿ ಈಸ್ ಎ, ಪಿ ಎನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್, ವ್ಯಾರ್ ಪಿ ಎನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಓ ಪಿ ಈಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಅದಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಎನ್? ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಸರ್? ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಪಿ? ಎಸ್ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಕ್ಯೂ. ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to, what is ON square? ON is nothing, it is neither A nor R nor B. What you can write? OP plus PN whole square, right? ON is split as ON is equal to OP plus PN. ON ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ is outside. ON is written as OP plus PN whole square plus SN square. Now substitute OS square. Shall I write OS as R? ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಓ ಎಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಲೈನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋದ ವೆಕ್ಟರು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಎರಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓ ಪಿ? OP is A square, again no vector, A square. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, A square ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ PN? ಸಾರಿ, ನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, A ಪ್ಲಸ್ PN. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ PN?
Pn is sp cos theta. So sp ಬದಲು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು, sp is nothing but same as OQ. sp ಬದಲು OQ ಹಾಕ್ಬೋದು, OQ ಬದಲು b ಹಾಕ್ಬೋದು, but not vector again, it's only magnitude. So b cos theta. Correct? Pn is nothing but sp cos theta. sp cos theta is OQ cos theta. Opposite sides are equal. OQ cos theta means b cos theta whole square plus Sn square. Sn square ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? Here is Sn square. But Sn ಏನೂ ಅಲ್ಲ, it is neither a nor b nor r, nothing. ಹಾಗಾದ್ರೆ Sn ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. sp sin theta. What is sp? sp again same as OQ is equal to b. So shall I write it as b sin theta? Right? So we will write it as b sin theta whole square. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತೀವಿ. ಓ ಎನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಒ ಪಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎನ್? ಪಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So this one, now expand. Now r square is equal to, expand this one, a square, this is a, right? X plus y whole square, x square plus y square plus 2xy cos theta, a square plus whole b square cos square theta plus a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab cos theta, right? ಇದು ನಮಗೆ b, ಇದು ನಮಗೆ a square plus b square plus 2ab plus ಇದು b square sin square theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು r square is equal to, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ cos square theta plus sin square theta ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು 1. ಇದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ, b square cos square theta, b square sin square theta. b square a square ಇದು ಪ್ಲಸ್ b square ಇಂಟು cos square theta ಪ್ಲಸ್ ಇದು sin square theta. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. b square cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta. But remember, yes, cos square theta plus sin square theta is always equal to 1. So what is r square is equal to a square plus b square plus 2ab. ಇದು 1 ಆಯಿತು, cos theta. What is r? r is equal to square root of a square plus b square 2ab cos theta. ಮುಗೀತಾ? ಸೇಮಾ? ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ. ಆವಾಗ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಎನ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಓ ಎನ್ಗೆ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಯಟ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೇನು ಹೋಗೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ದ ಚೂಯಿಂಗಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಅದು ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್
ಆಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸರ್ ಅದು ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಸರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. So that you will develop yourself. You can do that. So don't worry, even if you have not followed this derivation exactly. Of course, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, not 100%. We will do that again in the next class. We will properly finish it. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದರ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ world, right? Every doubts you will have. So till next class you study this. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, you study it and we will again revise it in the next class. And if you have so many doubts, ಯಾ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಏನು ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, put it in, ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರಿದ್ರೆ put it in a paper, put it in the WhatsApp. You know the number, again I will write it, 94801 and 98001. Put it in this and I will answer it in my own time, right? ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ 7 o'clock ನಂತರ ನೈಟ್ I will be free, I will answer it. Okay, till then take care. We will meet in the next class with the same derivation. We will have more things here, right? Thank you for watching my class. Take care. Don't waste the time. Keep studying. Thank you.